फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ निर्मलजीत कौर ते देश दुनिया च की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार की गल। सब तो पहला नज़र सूबाई खबरां ते। पंजाब कांग्रेस विच लंबे समय तो चल रहे अंदरूनी कलेश नूं सुलझाउण लई हुण हाई कमांड ने वड्डे पद्धर ते उपराले शुरू कर दित्ते ने। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके उन्होंने कहा कि सूबा सरकार कोरोना केस मैनेज करने च फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पिंडां दे विच भी लोग कोरोना दे नाल जूझ रहे ने ते कोविड केयर सेंटर सरकारी हस्पताल तो भी वधिया है। इस मौके इत्थे यूथ अकाली दल के प्रधान बंटी रमाणा भी मौजूद रहे। अध्यापक यूनियन तालमेल कमेटी चंडीगढ़ च मुख्यमंत्री की रिहाइश से पहुंची जिथे उन्हां दी तिखी बहस भी देखने को मिली है। दस दिए कि यह बहस मुख्यमंत्री नूं मिलण नूं लैके हुई है जिथे अध्यापक यूनियन तालमेल कमेटी ने 5 जथेबंदियां दी 2 नुमाइंदियां दी जाण दी इजाजत मंगी है। पर मुख्यमंत्री दे ओएसडी अंकित बंसल ने सिर्फ 5 नुमाइंदियां नूं ही मिलण दी इजाजत दी है जिस दौरान यह बहस हुई है। लुधियाना हुशियारपुर ते बठिंडा च प्रशासन वालों लॉकडाउन च थोड़ी राहत दी गई है। दस दिए कि हुण लुधियाना च सवेरे 5 बजे तो शाम 5 बजे तक दुकानां खोलियां जा सकदियां ने ते इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन इसे तरह दे नाल जारी रहेगा। खाने की होम डिलीवरी रात 9 बजे तक की जा सकती है जबकि होटल ढाबियां ते रेस्टोरेंटां विच बैठ के खाने की मनाही है। बठिंडा च भी सवेर 6 बजे तो शाम 5 बजे तक लॉकडाउन दे विच ढिल दे दित्ती गई है ते उधर हुशियारपुर दे विच भी सवेर 5 बजे तो शाम 5 बजे तक दुकानां खोलण की इजाजत दी गई है। पटियाला च किन्नर समाज वालों बठिंडा चौक जाम किया गया। इत्थे निहंग सिंह ते किसानां वालों भी किन्नरां नूं समर्थन दिता गया। इस प्रदर्शन के दौरान किन्नरां दी सेहत भी खराब हो गई है। दस दिए कि डेरे ते कब्जे नूं लैके 2 दिनां दे विच तकरार चल रही है। लुधियाना दा थाना जोधवाल बस्ती दे बाहर उस समय वड्डा हादसा वापर गया जदों बस ते ट्रैक्टर ट्राली दी टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्राली बिजली दे खंभिਆਂ नाल जा टकराई जिस तो बाद तारां दे विच स्पार्किंग हो गई ते देखदियां ही देखदियां अग लग गई। इस कारण जोधेवाल थाने दे बाहर खड़े वाहन भी अग दी चपेट दे विच आ गए। जानकारी दिंदे थाना मुखी ने कहा कि अग लगन दा पता लगदे ही फायर ब्रिगेड नूं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जांच च पता लगाया जाएगा कि कुल कितना क नुकसान होया। फाजिलका च मंडी अन्नीवाला विखे लुटेरिया वालों पंजाब नैशनल बैंक नूं लुट्टण दी कोशिश नाकाम हो गई। दस दिए कि लुटेरिया दे वल्लों बैंक की छत ते बने लोहे दे जाल नूं पुट के छत राहीं बैंक दे अंदर दाखल होने की कोशिश की गई सी। कोशिश नाकाम होने ते लुटेरे मौके तो फरार हो गए। पुलिस वालों सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मामला सरहंद दे पिंड सौंडा दा जिथे भाखड़ा नहर दे विच नहाउंदे समय 2 नौजवान दे डुੱਬਣ की खबर सामने आई है। नज़दीकी लोगों ने नौजवानों को बचाने की कोशिश की पर वह नौजवान डुੱਬਣ तो नहीं बचा सके। फिलहाल पुलिस के वलों मामले की जांच की जा रही है। जिला मुक्तसर साहिब के एक पिंड च शर्मसार करने वाला मामला सामने आया जिथे एक फौजी ते अपनी ही चचेरी भैन नाल दुष्कर्म करने के इल्जाम लगे ने। फौजी ते पीड़ित लड़की नूं कोल्ड ड्रिंक दे विच नशीली वस्तु पा के पियाउण दे इल्जाम लगे ने ते जदों लड़की बेहोश हो गई तो उस दे नाल इस किनौरे कारे नूं अंजाम दिता गया। लड़की नूं मारन दी धमकी दे के मुंह बंद रखण लई आख्या गया सी। जदों लड़की 2 महीने की गर्भवती हो गई तो उसने अपने आप बीती अपने मापिਆਂ ਨੂੰ दसी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,50,000 ਨਗਦ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿਖੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਮਲੋਟ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਕਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੰਦੋੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੁਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 13 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਚ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਡਾਊਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 11 ਇੰਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਈਜਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਈਜਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 3.8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 4.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 94.2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 85.15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 37.6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 6,872 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 21.1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10.9% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਵੂਮਨ 2020 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਫੈਨਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। MC ਮੈਰੀਕੋਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕੋਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇੜਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਵਿਨ ਡੀ ਡਿਊਰਨ ਦਾ ਚੇਸਲੀ ਖਿਲਾਫ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਨੱਕ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੌੜਾਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲਸੀ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਲਸੀ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚੇਸਲੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ 608 ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਫਟਾਫਟ 100 ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।